पवित्र पवित्र आत्मा ईश्वर पवित्र महत् सत्य प्रेमिक आश्चर्य नाम को धन्यवाद दिए प्रभु आम मान को ये सुंदर समय प्रदान कर प्रभु को धन्यवाद दिए जी आम मान परमेश्वर महान परमेश्वर जे कि कहवा मात्र सृष्टि जे कि धमक देवा मात्र तोफान बंद जे कि आदेश देवा मात्र वायुमद बहु महान परमेश्वर भयंकर परमेश्वर से जे एते महान परमेश्वर आम निमंते मनुष्य हेले आमे जे हजा मेष पर एणे तेणे आम भूलुलु किंतु आम निमंते जगत को आसिले उहाड़े रखिले आम निमंते जीवन देले यहीपरि प्रेमिक परमेश्वर आम परमेश्वर तेणु आसु यही प्रेम को आज आम स्मरण करूँ एवं आम जीवन को यही समय मध्य परमेश्वर निकट समर्पित करूँ आम प्रेमिक परमेश्वर आम जो प्रेम प्रकाश कर निमंते आम हृदय सहित कृतज्ञ हृदय धन्यवाद सहित आम गौरव प्रशंसा करूँ वर्तमान आम परमेश्वर गौरव करवा से महान परमेश्वर वाक्य अध्ययन द्वारा आम महानता को प्रकाश करवा ए समय गीत संहिता 136 तार 16 ठारू आज आम 26 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर प्रत्येक सप्ताह भाया मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन जे प्रांतर दे आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी गण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी इमोरियो मानक राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आसनर राजा ओकु बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी औषमानक देश अधिकार से देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी निज दास इच्छार अधिकार निमंते देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आम्भ मानक दीनवस्था समय रे आम्भ मानकु स्मरण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आम्भ मानक विपक्ष गण ठारू आम्भ मानकु उद्धार करि अछंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी सबु प्राणी की आहार दियंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य रे श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए पवित्र वाक्य अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आजिर उपासना को आमाने प्रभु को चरण निकट रे थोइबा प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु तांकरी दासी मानकु व्यवहार करंतु एवं प्रभु निजे गौरव पांतु वर्तमान आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे ए समय मध्य मु अनुरोध करे हममान को गहन रे अछंती मिसेस सुचिता सागर अछंती अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे हममान को पढ़ाई प्रभु का महान आमर धन्यवाद हो आज वुमेन फेलोशिप जिते तांकर दासी माने अछंती अपन समय प्रत्येक को मु ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए आसंतु प्रार्थना करिबा धन्याधिपति सदा प्रभु तुम से पवित्र महान आमर धन्यवाद करूछु पिता तुमर गौरव हो तुमर प्रशंसा हो जुगे जुगे गौरव महिमा पाइया पई योग्यवंत एकमात्र आमानकर ईश्वर आमानकर राजा आमानकर बंधु सृष्टिकर्ता बोली धन्यवाद दउछु प्रभु तुम नाम को उच्च स्थापन करुछु प्रभु आमान को अनुग्रह कल प्रेम कल दया कल तुमर अनुग्रह प्रेम नहेले आमे किछि नाहु राजा हाँ प्रभु आमान को सहित आमान को डाए बाए प्रभु केते विपद केते दुर्घटना गले आमान को तुमे सुरक्षा कल समस्त विपद आपद रु रक्षा करी जीवन रे बंचाई रखिछ बोली धन्यवाद दउछु प्रभु आज सुंदर ए समय देइछ तुमरी लोक मान को सहित तुमर दासी मान को सहित तुमर सेवा आराधना करिबा पाए
हाँ प्रभु ऑनलाइन द्वारा जो एकत्रीकरण करिछ जो माध्यम रे हाँ प्रभु तुमर अनुग्रह आशीर्वाद न हेले ताहा हमें समय सुजोग पाई न पारु प्रभु तुम्हें अनुग्रह करिछ बोली तुमको कोटि कोटि धन्यवाद दउछु मोर परमेश्वर केवल तुम्हें महिमा पाओ केवल तुम्हें प्रशंसा पाओ मोर प्रभु एतबेले प्रार्थना करूछु दाऊदଙ୍କ गीत आमे पाठ करू करू लीड करथबा दास सिंह तुम हस्तरे रखुछि तांको मध्य शिक्षा कर जो दायित्व देइछ प्रभु दिन प्रतिदिन समस्त विषय से प्रभु उत्तम भाव विश्वस्तता भाव हाँ राजा समस्त विषय उपस्थापन करती धन्यवाद दउछि प्रभु आरंभ करू करू अनेक कार्यक्रम रही राजा हाँ प्रभु गीत द्वारा तुमको धन्यवाद देबू शास्त्र पाठ द्वारा तुम प्रशंसा करू करू मुखस्थ पद रही पुणी प्रभु बाइबल क्विज रही पुणी प्रभु अनेक गुहारी निवेदन प्रार्थना रही राजा समस्त विषय तुम्हें प्रभु हाँ राजा दृष्टि पका परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें ओह्लाई आस निजे समस्त विषय संभाले नियो परमेश्वर आमे पिता जेपरि बाहिक भाव नहीं आत्मिक भाव भयर सहित तुम चरण तले बसिबा आज सेवा आराधना करवा तुम्हें साहाय्य कर कौन सी यांत्रिक त्रुटि अच्छी तुम्हें काढ़ी नियो विशृंखला दियो नहीं प्रभु आउ जितक आसुवे जोड़ी होउथिबे प्रत्येक हृदय तुम्हें कार्य कर हाँ प्रभु मनर व्यग्रता तुम्हें प्रदान कर तुम प्रति प्रभु फेरिबा शीघ्र आसवा जोग देवाई साहाय्य कर दया कर दया कर अल्प समय हेले मध्य तुम चरण तले बसिया यत्नवान हेबारे साहाय्य कर सुचि पवित्र कर आज जो भक्ति की तुम्हें बाछिच मनोनीत कर वाक्य देवाई आज प्रभु तांकु तुम चरण तलक आणुछि राजा जो वाक्य से आनी उत्तम भूई पड़ू आउ आमे प्रभु 60 गुण 100 गुण फल फलिबा तुमर गौरवर कारण हेबा तुम साहाय्य कर विशेषकर दिन मानकर संकटर समय रही प्रभु परीक्षामय जीवन रही ताड़नार दिन आसी प्रभु वाक्यर प्रचुर आवश्यकता रही आम जीवन वाक्य दे आम बलिष्ठ हेबारे आमकर आंतरिक पुरुष को तुम्हें बलिष्ठ कर पवित्र कर शुचि कर हाँ पिता आत्मिक चक्षु कर्ण तुम्हें खोली दियो समस्त विषय में अर्थ मर्म बुझी वाक्य ग्रहण करिबारे साहाय्य कर दया कर आमान को शांति प्रदान कर आशीर्वाद रंसीबारे साहाय्य कर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रही तुम्हें चलाई नियो बोली धन्यवाद गौरव प्रशंसा तुमको देते मोर प्रिय पुत्र जीशु नाम प्रार्थना मांगली आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु समस्त निवेदन अड़ी कर धन्यवाद भी प्रभु को देइछंती आपनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको बहुत बड़े भाव आशीर्वाद करंती वर्तमान रही आराधना वासी प्रभु जी महान परमेश्वर पराक्रांत परमेश्वर से जे सम्राट सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर आम मैंने गौरव प्रशंसा करवा आई समय मध्य आम ग्रहण में जड़ित अच्छा प्रभु गौरव करने निमंते गीत मध्यम इस समय आह्वान करे आगे को आसवे एवं वास्तविक आम पढ़ाई ने मिसेस सरिता नाथ संबलांगी मिसेस सरिता नाथ इस समय आगे को आसवे जूम रे उपस्थित समस्त माँ मानक मोर प्रेम नमस्कार जनाए प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो प्रभु ए 2025 वर्षर द्वितीय मासर 19तम दिन रे तांकर आराधना करबा निमंते ए सुंदर सुयोग देइछंती सेति पय म प्रभु को विशेष विशेष धन्यवाद तो सहित टुनु दीदी को मध्य धन्यवाद दे मते ए सुंदर सुयोग देइथिबारो आसंतु आमे समय नष्ट न करी प्रभुंकर आराधना मध्य को जीवा तुम्हें सहा हुआ हे प्रभु मोर तुम्हें सहा हुआ हे प्रभु होने के अच्छी मोर तुम्हें सहा हुआ हे प्रभु मोर तुम्हें सहा हे प्रभु मोर तुम भी होने के अच्छी मोर तुम्हें सहा हे प्रभु
तुमे साहा हो हे प्रभु मोर तुमे मोर प्रिय साथी शांति निझर तुमठारे अछि मोर दृढ़ निर्भर तुमे मोर प्रिय साथी शांति निझर तुमठारे अछि मोर दृढ़ निर्भर साथीरे मोर चौदिग अन्धार तुम बिहुने के अछि मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर हे प्रेम तुम যদি হৃদয় तुमे पथ प्रेम आधार तुम যদি मोर जीवन सुर तुमे पार बंधु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर तुमे साहा हुओ हे प्रभु मोर प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଉଥିବି यीशु तेरा नाम जिंदगी यीशु तेरा नाम बंदगी यीशु तेरा नाम जिंदगी यीशु तेरा नाम बंदगी मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना तेरा नाम तेरा तेरा नाम तेरा नाम यीशु तेरा नाम जिंदगी यीशु तेरा नाम बंदगी यीशु तेरा नाम जिंदगी यीशु तेरा नाम बंदगी मेरी सांसों पे है यीशु तेरी ही सांसें
मेरे होठ पे है यीशु तेरी ही बातें, मेरी सांसों पे है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठ पे है यीशु तेरी ही बातें, तेरा नाम है मुझको जीवन देता, तेरा नाम है मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरा नाम को ऊंचा मैं हर दम करता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମିଥ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ କୋରସଟେ ଗାଇ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु,
तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय आमनकर जीवंत स्वर्ग स्थापिता परमेश्वर तुम महानाम धन्यवाद करुअछु प्रभु, प्रशंसा करुअछु, गौरव करुअछु। आज ये सुंदर सुजोग देल प्रभु, से तुम महान कोटि कोटि धन्यवाद दौछु प्रभु। आम तुम उद्देश्य रे प्रशंसा करिछु, ता प्रभु तुम सिंहासन चरण तरे गृहीत होइछि बोली विश्वास करी तुम महानाम को धन्यवाद दौछु प्रभु। तुम्हें दया कर आज प्रभु जूम रे जेते लोक उपस्थित अछंती समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। आज जे प्रभु वक्त्री महोदय पुणी जे बाइबल रीडिंग करूछंती आउरी जेते जन प्रभु शामिल अछंती मध्य प्रभु जे माने जॉइन हे पारनांती सेमानको मध्य आशीर्वाद कर। एवं जे माने प्रभु जॉइन हेछंती प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर। तुमर वाक्य जेपरि आमे सुनी प्रभु, हाँ प्रभु तुमर गौरव निमंते जेपरि आम कार्य करिवु सही गुण फल फलिबा को पारिबु प्रभु। तुम्हें दया करी आशीर्वाद कर। आज सेवार आरंभ शेष पर्यंत सहवर्ती हो। सब धन्यवाद प्रशंसा तुमको दे यीशु नाम प्रार्थना करूची। धन्यवाद मणि। आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति अर्थपूर्ण गीत, समर्पित गीत, अति आध्यात्मिक गीत द्वारा परमेश्वर गौरव प्रशंसा कर परमेश्वर के उच्च स्थापन कले। विशेषकर प्रभु को निमंते समय देले प्रभु दान व्यवहार कर प्रभु को निमंते समय प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करतु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर जीवंत वाक्य आम अध्ययन करवा। समय मध्य अध्ययन करने निमंते मुझे आह्वान करे आम गहन अच्छा मिसेस मीना सिस्टर से स्थान लिखाई भीमा गोछाए सिस्टर आग को आसवे और पवित्र वाक्य को अध्ययन द्वारा प्रत्येक अनुष्ठान समय हूँ मीना। सर्वप्रथमे मु सदा प्रभु धन्यवाद दिए। उपस्थित था प्रत्येक भाई भौणी को मोर प्रेस्तल आमर बिंदु दीदी को मध्य मोर आंतरिक नमस्कार। टूनू दीदी को मध्य नमस्कार। आमर दीपिका सिस्टर मिथुन सार द्वारा आज एते सुंदर फेलोशिप मु पाई पारी से धन्यवाद। आसतु आम मैंने बाइबल रीडिंग निकट को जीवा। मो वॉइस सुना जाउची दीदी? हाँ। मथी लिखित सुसमाचार 5:1 ठारू आरंभ करी 12 पर्यंत। लोक समूह देखी यीशु पर्वत आरोहण कले। पुणी उपवेशन कला उतारे ताहांको शिष्य माने ताहांको छामुको आसिले। सेथिरे यीशु मुख फिटाई सेमानकु शिक्षा देई कहिबाकु लागिले, आत्मारे दीनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर। शोकार्त लोके धन्य कारण सेमाने सांत्वना प्राप्त हेबे। नम्र लोके धन्य कारण सेमाने पृथ्वीर अधिकारी हेबे। धार्मिकता निमते कुदित और तृषित लोके धन्य कारण सेमाने परितृप्त हेबे। दयालु लोके धन्य कारण सेमाने दया प्राप्त हेबे। शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण सेमाने ईश्वरଙ୍କ दर्शन पाइबे। शांति कारक लोके धन्य
କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଲୋକେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହାନ ବାକ୍ୟକୁ ଅତି ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ବେଲ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଅଛି ରୋମୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10-11 ପଦ। ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। 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 କଲସ୍ୟ 3:1 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା 24:1 ପଦ। ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜଗତ ଓ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଜିରିମିୟ 29:11 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 45:10 ପଦ। ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣଡର ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକକୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାପରେ ଆସୁଛି। ଯଦି କାଲି ଟେଷ୍ଟିମନି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ରହିଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି? ଠିକ ଅଛି।
ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେତେଗୁଡିଏ ବିଷୟ ମୋର ନେଇ ଅଛି ଆମେ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟଟେ। କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସିଷ୍ଟର ଦୀପିକା ଗତ ସପ୍ତାହ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିଷୟ ନେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ପୁଣି ଯେତେ ଜଣ ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢେଇ ନେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସଜନୀ ଲିମା, ସିଷ୍ଟର ସଜନୀ ଲିମା କାହିଁକି ଠିକ ଅଛି। ସିଷ୍ଟର ଏସ୍ଟର ପାଣି, ମିସେସ୍ ଏସ୍ଟର ପାଣି, ମିସେସ୍ ଏସ୍ଟର ପାଣି ଅଛନ୍ତି କି? ଠିକ ଅଛି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ କହି ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ବା ଆଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢାଇ ନେବେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ ପୁଣି +2 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢାଇ ନେବେ। এই 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର 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 ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମହାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ପୂଜା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ନୂତନ ଦିନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମରି ଆରାଧନା, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ଗୌରବ କରୁଅଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି ବାପା। ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତୁମ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ନିବେଦନ କରୁଅଛି। এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା, ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ବଡ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ट्रीटमेंट होउछंती बापा दया करी सेमानकर सेजिया को जाई आउ सेमानकर सेजिया को छुई तुमे दया करी सुस्थ करो बोली प्रार्थना करूअछि बापा तुमे दया करो तुमे स्पर्श करो सेमानकर शरीर मध्य रे आउ सेमाने जेपरि सुस्थता पाई प्रभु यीशु आउ तुमरी प्रशंसा करिवे एति पई तुमे सहाय्य करो प्रभु उपयुक्त ट्रीटमेंट हेबा पई मध्य प्रभु तुमे सहाय्य करो जहा अर्थर आवश्यकता रही अछि सेमानक पई अर्थ मध्य जोगाओ डॉक्टर मानकर डॉक्टर तमे जे प्रभु दया करी से डॉक्टर मानक अंतर रे तुमे कथा को ताकि प्रभु से माने प्रॉपर ट्रीटमेंट करि परिबे आ रोगी मानकु सेति पई मध्य प्रभु उत्तम बुद्धि और ज्ञान प्रदान करो आ प्रभु से मानको अति शीघ्र प्रभु रोगी मानकु तुमे सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करूअछि एई समय प्रार्थना करूअछि पिता आ प्रभु मैट्रिक परीक्षा एवं +2 परीक्षा ए दुई परीक्षा प्रभु बोर्ड परीक्षा बापा एबे ए दिन मानकर पिला मानकर एग्जाम चालू अछि बापा तुमे दया करी प्रभु पिला मानकर एग्जाम रे तुमे उपस्थित रुह से माने जहा जहा परिश्रम करी अध्ययन करी अछंती से मानकु ज्ञान बुद्धि स्मरण रे आसीबा पई तुमे सहाय्य करो सठिक भाव रे प्रभु जेपरि समस्त प्रश्न रो उत्तर को से माने लेखि परिबे एथि पई तुमे सहाय्य करो प्रभु पिलामान को प्रभु यीशु तुमे सूचि पवित्र करी सेमानकर मस्तक करे तुम्हारी पवित्र आत्मा को अवतरण कराई प्रभु से समस्त प्रश्न रो उत्तर को प्रभु से मैंने लिखिबे सक्षम होई परिबे एथि पई तुम्हारी आत्मा को तुमे पठाओ प्रभु कारण तुमे ज्ञान आ बुद्धि देवा परमेश्वर बापा समस्त विषय तुम ठारे अछि बापा तुमे दया करी पिलामान को आशीर्वाद करो आमर ख्रिस्टियन समाज रो समस्त पिलामान को प्रभु तुमे आशीर्वाद करो उत्तम उत्तम परसेंटेज रखी से माने पास करबा पई तुमे सहाय्य करो प्रभु तुमे दया करो से मानको मन रे जदी किछि भय किछि आशंका अछि तम यीशु नाम रे दूर करी प्रभु यीशु से मानको सबल करो आ से मानको दृढ़ता दियो प्रभु जेपरि से माने उत्तम भाव रे प्रभु लेखि परिबे तुमे दया करो शरीर मानको मद सुस्थ स्वास्थ्य रखो एवं से मानको जीवा पथरे तुमे सहवर्ती हो एई समस्त प्रार्थना विनती अनुरोध तुमे सुनी अच्छो धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मागुछि पिता आमेन प्रभु ठारे जणा करिसथि ओइ करिसथि सुनिसथि निवेदन रखिसथि प्रभु आपन आशीर्वाद करथु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आ गोटे विषय ने माने प्रार्थना करिया एई समय मते मु अनुरोध करबी पानी ना अछंती मु अनुरोध करबी आ तेरंग रे आमानकर आशा रेखा सानाइक आंटी जी तांको नाम सरिसलीमा और से केते दिन हलाणी आ दुनिया रे नहाती प्रभु तांको पोलो को नेइछथि पुनी आ गोटे नळिनी सिस्टम पर भाणी लागिबे से यंग झियो और से भी दुनिया रे नहाती ए दुखित परिवार और दुखित फैमिली जे माने निजर प्रियजन को भरैछथि और जेते गाँव भी केते गुडे कथा ए दी दिन तले सुना जाउथुला जे दी तीन जन चली जाइछथि माने यीशु तांकर कोलो नै छथि आ माने दुनिया रे नहांती जेते दुखित परिवार अछथि से दुखित परिवार सांत्वना निमंते आ जेते तांको परिवार रहुछथि दुखी वर्ग रहुछथि सेमानकर सांत्वना निमंते आ माने प्रार्थना करिबा विशेष करी नळिनी सिस्टम पर बहु लगे बोधे भाई को देह भी असुस्थ सुस्थता निमंते प्रार्थना दुखित परिवार लोक मान सांत्वना निमंते सुस्थता निमंते प्रार्थना समस्त को नमस्कार आसंतु हमने प्रार्थना करिबा पवित्र जीवंत प्रभु जीवामेश तुम्हारी श्रीम नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव करुछु प्रभु आमनंकु दिन सारा कुशलता दे प्रभु ए संध्या समय तुम्हारी पवित्र पाद तल को आसी प्रार्थना करिवा पाए सुंदर सुजोग देछ प्रभु महिला समिति माध्यम रे प्रभु आमनंकु तुम्हारी उपासना करिवा पाए प्रभु केतक तुम्हारी दासी मानक सहित मुदिन दासी को मध्य एकत्र करिछ प्रभु सेति पाए धन्यवाद दौछु प्रभु आस प्रभु एते बेले प्रार्थना करिछि विनती करिछि प्रभु जो परिवार मानकर दुख पड़िछि प्रभु से परिवार मानक तुमे जाई प्रभु तुमे सांत्वना दियो प्रभु बापा से मानकर शांत दुख को यीशु राजा तुम्हारी पवित्र पाद तले दउछि प्रभु
तुमरी हस्त विस्तार करी प्रभु से मानंकु सांत्वना दियो प्रभु बापा तुम्हें कहिच जगत जे प्रकार शांति दिए सेई प्रकार शांति दिए नाही मो किंतु मो निजर शांति तुमମାନଙ୍କୁ दान करूअछि तुमे जाओ प्रभु सही दुखी परिवार मानंकु तुमे सांत्वना दियो प्रभु एवं प्रभु ग्रामर प्रत्येक परिवार जे माने असुस्थ रोग संकट रे दुख रे रहिछंती प्रभु प्रत्येक अंक प्रभु तुमे सांत्वना सुस्थता आरोग्यता दे तुमे गौरव पाओ आजिर सेवा उपासना रे जेते लोक आमे एकत्र अछु प्रभु प्रत्येक अंक आशीर्वाद कर प्रत्येक अंक परिवार को प्रत्येक अंक संतान संतति प्रत्येक अंक तुमे आशीर्वाद कर आज जहांक द्वारा तुमे कथा कहिबो प्रभु सही तुमरी व्यक्ति को मध्य तुम पाद तले रे देउछि प्रत्येक को तुमरी क्रूस तले रे देउछि प्रत्येक जेपरि कि वाक्य सुनी वाक्य रूपी परमेश्वर तुमको भय करिबो प्रभु तुमरी सेवा करिबो तुमरी उपासना करिबो प्रभु तुमरी स्तुति वंदना करिबो प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर परिचालना करिथिबा झियो को मध्य तुम पाद तले रे देउछि प्रभु तांको मध्य तुमे आशीर्वाद कर तुमरी पवित्र आत्मा को शक्ति रे अभिषेक करी तुमे गौरव पाओ उपस्थित प्रत्येक को दया कर बोली प्रार्थना रो उत्तर देल बोली धन्यवाद दे पिता तुम पवित्र पाद तले पिता सामने अल्प निवेदन प्रार्थना उत्सर्ग करुछि बापा आमेन बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ अनुरोध रख रही प्रभु को निकट में समस्त किसी निवेदन रखी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु वर्तमान रही बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम ताहा आग को परिचालना करेंगे ए समय मध्य मु आह्वान करे आम गहन अच्छी मिसेस सुशीला फ्रॉम यूएसए आग को आसवे एवं निजर कार्य परिचालन समस्त प्रेज देला जनाछे क्षमा चाहूची आज टिके प्रॉब्लम हैला कंप्यूटर तो सेति पई सुविधा हेची मु शेयर करूची आपण मानक सहित ठीक अछि आज बाइबल क्विज अछि यात्रा पुस्तक 5 अध्याय आपण मानक पाखरे जदि बाइबल अछि आपण देखि पारिबे खोली भी पारिबे प्रथम प्रश्न मु पढुची जहा कि आपण अनम्यूट करिकि भी उत्तर देबे प्रथम प्रश्न हैला एटा होची आपण ए शून्य स्थान को पूर्ण करि देबे जदि जणे पढी के करि दे पारिबे तहिरे फारो कहिले सदा प्रभु किए जे आंबे ताहार कथा मानी इस्राएल को छाड़ी देबू आंबे सदा प्रभु को चिन्ही नाउ इस्राएल को छाड़ी देबू नाही धन्यवाद आपनको मिस्र एब्रिय दास माननकु कोन करबाकू दायित्व दिया गला एही अध्याय रे यात्रा पुस्तक 5 अध्याय रे मिस्र एब्रिय दास माननकु कोन करबाकू दायित्व दिया गला इटा काम करबाकू दायित्व दिया गला भार बहन इटा काम देखिबे यात्रा पुस्तक 5 अध्याय 7 पदरे पढ़ी देबे कि उत्तर तुमे माने कादी निर्माण निर्मित पूर्व परी एही लोक मानकु आउ पाळ दियो नाही से माने जाई आपणा निमंते पाळ संग्रह करंतु धन्यवाद काहे एब्रिय माने मिस्र समस्त देश रे छिन्न छत्र हेले कारण से मानंकु मिस्र कार्य शासक माने पाळ देबाकू मना कले सेथि पई इस्राएल वंशीय अध्यक्ष माने मिस्र एपट सेपट छिन्न छत्र होई पाळ कुटा संग्रह कले धन्यवाद फारंकर कार्य शासक माने इटा तयारी दायित्व रे थिबा एब्रिय कार्यदक्ष मानंकु काहे की प्रहार कले यथा समय इटा काम करबा पई प्रहार कले एवं धन्यवाद से मानकु पाळ देबाकू मना कले धन्यवाद ता देखिबे यात्रा पुस्तक 5 अध्याय 14 पदरे
ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗିବା ପାଇଁ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେଖି ମୂଷା କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କି ମୁଁ ସେଇଟା ପଢି ଦଉଛି। ଅନନ୍ତର ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି କଲ? ମତେ ବା ପଠାଇଲ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଏଇ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା। Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let ଶୁଭୁଛି କି? my people go, so that they may hold a festival to me in the desert." Who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with a sword. But the king of Egypt said, Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working. That same day Pharaoh gave this order to the slave drivers and foremen in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, "Let us go and sacrifice to our God." Make the work harder for the men, so that they keep working and pay no attention to lies. Then the slave drivers and the foremen went out and said to the people, "This is what Pharaoh says. I will not give you any more straw. Go and get your own straw wherever you can find it. But your work will not be reduced at all." So the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, "Complete the work required of you for each day, just as when you had straw." The Israelite foremen appointed by Pharaoh's slave drivers were beaten and were asked, "Why didn't you meet your quota of bricks yesterday or today as before?" Then the Israelite foreman went and appealed to Pharaoh. "Why have you treated your servants this way? Your servants are given no straw, yet we are told make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people." Lazy. That's what you are, lazy. That is why you keep saying, "Let us go and sacrifice to the Lord." Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. The Israelite foremen realized they were in trouble when they were told, "You are not to reduce the number of bricks required of you for each day." When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them, and they said, "May the Lord look upon you and judge you. You have made us a stench to Pharaoh, and his officials have put a sword in their hand to kill us." Moses returned to the Lord and said, "O Lord, why have you brought trouble upon this people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble upon this people, and you have not rescued your people at all."
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ମାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଭିଡିଓରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରେ, କେବଳ 2 ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଖୋଲିଛୁ, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଛୁ, ବାକି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଏକକୁ ଆରେକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏବଂ ବାକ୍ୟ କହିବା ବକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେ ଏଟା ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆଉ ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ, ଆଉ ଯିଏ କି ଦୁଃଖିତ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଳ ସାହସ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ହେଉ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଗକୁ ଆସିବେ ମିସେସ୍ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବାକ୍ୟ ତ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବା କ'ଣ ଶିଖିବା, ସବୁଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ବାକ୍ୟ ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯେ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ, ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଲିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲା ତାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟର ଶେଷ ବି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଞ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତାହାର ଆଉ ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ କିଛିଟା ସରେଇବି ବା କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, କିଛି ଶିଖିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପେପରରେ ଲେଖା ଲେଖି କଲି, ଖାତାରେ ଲେଖିଲି ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଲିଡରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାହା ଅଛନ୍ତି ମୂଷା। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯାଇକିନା ପୁନର୍ବାର ଲିଡର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ।
लीडर तो गोटे गोटे नेशन पे सेमानक पय संभाली के नेबा पय गोटे गोटे लीडर तो आसिले तो संगे संगे जेतबे मूसांकर मृत्यु हेई जाउची तापरे जेतबे विचारकर्ता मानकर जो सेमानक मध्य अपॉइंट होची कारण गोटिए लोक समस्त स्थान रे जे जाई कि सेमानकर प्रत्येक विषय को जे से माने केमिति समाधान करबे हेई न पारिबारु से माने विचारकर्ता मानक मध्य से माने अपॉइंट करथिले से ताहा परे परे जेतबेले अनेक देशर जेतबेले प्रत्येक से इस्राएल राज्य को बा देश को जेतबेले राजा मानक द्वारा जेतबेले आक्रमण आरंभ होला इस्राएल लोक माने पुनर्बार डिमांड कले डिमांड आमे अनेक पुस्तक देखि आसु इस्राएल लोकଙ୍କର डिमांड केबे मध्ये सरी नाही सेमानकर आवश्यकता केबे सरी नाही स्वर्गरु माना दियो कि पृथ्वी कोन काढी कि दियो तांकर डिमांड ही कंटिन्यू चलथिला जेतबेले राजा मानकर आवश्यकता हला सेतबेले परमेश्वर निश्चय निजे कहिथिले से माने मते उपेक्षा कले किंतु सामुएल को कहले सामुएल तुम कथा तो सुनिबे मते से न उपेक्षा कले तांको राजा दे दियो किंतु सामुएल जेतेबेले जानिले जे प्रभु कहउछंती जे राजा देई दियो राजा आसला पर केउ प्रकार समस्या समस्त सृष्टि हबो इस्राएल लोक मानक मध्य रे से समस्त बहुत लंबा लिस्ट देई कि इस्राएल लोक मानक बुझा गला से बुझेबा को चेष्टा कले तथापि से माने सुनिले नाही हमको राजा दरकार हमको विचार करते देखि सारलो तांकर टाइम पीरियड सरला वर्तमान हमको राजा आवश्यकता रही अछि राजा माने आसला हम आराम से रहिबो राजा रहिला हमर जो हेड रहिबो हमर कोनोसी देश जो कोनोसी पड़ोसी देश सब अछि से माने हम मानको कोनोसी प्रकार आक्रमण करिवे नाही ए समस्त विषय से माने पूरा तांकर मन ध्यान आत्मा रे रहिला त संगे संगे से माने राजा मध्य पाइले राजा पाइले इस्राएल ऊपर पूरा गोटिए देश गोटिए राष्ट्र हे तीनटा राजा कंटिन्यू से माने रहिथिले किंतु तो संगे संगे जेते राजा पाइले से मानको मध्य मध्य समस्या निश्चय सृष्टि हेतिला आज रे मु गुटे टॉपिक गुटे बाछि छि से टॉपिक रो नाम होछि काहार भूल भूल काहार जे एते समस्त समस्या देई इस्राएल लोक आज पर्यंत से माने प्रॉब्लम फेस करूछन ताके प्रॉब्लम फेस करू नांती कोन आमे आजि काली जो टीवी रे देखिबा न्यूज रे देखिबा बा हमर निजर समस्त विषय जहां भी आमे इस्राएल रो देशर कोनोसी कहानी बा कोनोसी विषय सुनुछु आमे जानु अछु से माने मनोनीत गोष्ठी तथापि से मानको ऊपर ही अनेक प्रॉब्लम आसी छि राजा पाइले देश पाइले मंत्री पाइले सब पाइले तथापि सेठारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अछि एबे आमे जेतेबेले देखिबा सामुएल सलोमनଙ୍କ विषय सलोमनଙ୍କର क्यों विषय जोगु जो गोटे राष्ट्र यूनाइटेड जो कंट्री पूरा थिला से काहे के दि भाग हे गला जदि आमे देखिबा सेटा प्रथम राजा बळी रो 11 पर्व 9 रु 13 रो जदि आमे देखिबा सेठारे प्रभु कोन कहिले एवं से काहे के से भाग दि भाग हे गला से देशटा जदि 9 11 पर्व रो प्रथम राजा बळी 11 पर्वर 9 रु 13 जाई मु टिके पढि देबी एहे तो सदाप्रभु सलोमन को प्रति क्रुद्ध हेले कारण तांकर अंतःकरण सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर ठारू विमुख होइथिला सदाप्रभु तांको दुई थर दर्शन देइछंदी समस्त ज्ञान देइछंदी देखा है कि ज्ञान देले देखा है कि समस्त विषय करे देखा है कि तांको वार्निंग मध्य देइछंदी दुई दुई थर ज्ञान देला पर दुई दुई थर दर्शन देला पर दुई दुई थर समस्त विषय कला पर मध्य स्वयं प्रभु को से देखिला पर मध्य एठारे कोन लेखा है ओ सेही विषय आज्ञा करे अन्य देवगणर पश्चातगामी हेबा को निषेध करथिले मात्र सदाप्रभु जहा आज्ञा कले ताहा से प्रतिपालन कले नाही सेथि पई प्रभुଙ୍କର नियम अनुसार आमे जदि 11 खरे पढिबा आम्भे तुमको आपणार जो नियम विधि आज्ञा कलो ताहा तुमे पालन न करिबारो आमे निश्चय तुम ठारो राज्य चिरी नै तुम दास को देबा एहा प्रभु सुनै देथिले निश्चय राज्य नै कि चिरी कि नै कि दास को देबा कहिथिले किंतु से कहिथिले हमर दास दाऊदंको पई मु से विषय करिबि नै तमर थिला बेले किंतु तुमर पुअर समय रे मु दुई भाग निश्चय करि देबी जेतेबेले से गोटे राष्ट्र को दुई भाग करा होला से 12 गोष्ठी मध्य रे ताको जेते करा गला उत्तर साम्राज्य नॉर्थ किंगडम नॉर्दर्न किंगडम एंड द साउदर्न किंगडम दीटा भाग रे विभक्त हे रह गेला उत्तर भाग रे रहिले 10 टा गोष्ठी तळ भाग रे रहिले दक्षिण भाग रे रहिले दीटा गोष्ठी राजा मानकर शासन चले थिला वर्तमान दी भाग हे गेला दीटा साम्राज्य हला गोटे आडे 10 टा गोष्ठी आ गोटे दीटा गोष्ठी होले 10 टा गोष्ठी भातरे जो जते राजा आसिले कम से कम 19 टा राजा उत्तर साम्राज्य रे नॉर्दर्न किंगडम रे आसीथिले एवं साउदर्न किंगडम रे मध्य 20 जण आसीथिले
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରାଗଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜା ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘୃଣା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମରେ ଯେତେ 19ଟା ରାଜା ଆସିଲେ ସେ 19ଟା ରାଜା ଯାକ କମ୍ ସେ କମ୍ 200 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ। ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲା, ଦିନ ରାତି ରହୁଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ପୁରାପୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘୃଣାର ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସାଉଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସେଇଠି 20 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 20 ଜଣ ଭିତରୁ 19ଟା ରାଜା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କେବଳ କାହିଁକି ରାଜା ରହିବେ, କାହିଁକି ମେଲ୍ ପର୍ସନ ଓନ୍ଲି, ସେ ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବରା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ଲୋକ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବରା ବା ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ କଥା ଆସିଲା, ଏତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ରାଣୀର ନାଁ ହଉଛି ଇସାବେଲ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁ କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ, ତାହା ଯୋଉ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ସେଇଟା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକର ବା ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ଏଇଟା କି ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଏଇ ଭଲ ଲୋକ ବିଷୟରେ ସିନା କହିବ, ଖରାପ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନାମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପଢିକି ଯିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ଲୋକର କଥା ବି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଇସାବେଲ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି 7th ନମ୍ବର ବା 7 ନମ୍ବର ରାଜା ଥିଲେ ଓମ୍ରି। ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଓମ୍ରି ଯୋଉଟା କି ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ, ଉତ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଓମ୍ରି ଥିଲେ। ଓମ୍ରି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର ବାବା। ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ବାବା ଓମ୍ରି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ରି କୌଣସି ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ବା ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେନାପତିରୁ ସେ ରାଜା ହେଇକି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କୁହାଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପେର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ସମରିଆ ଯୋଉ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଶାସନ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏତକ ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ରି ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆହାବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 16 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଅମ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅମ୍ରି ବା ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପଟର ରାଣୀ ଯୋଉ ଆହାବ ରାଜା ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇସାବେଲ ରାଣୀ। ଇସାବେଲ ରାଣୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଇକବାଲ, ଆଉ ସେଟା ଇତବାଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାଲଙ୍କ ସହିତ ବା ୱିଥ ବାଲ, ମାନେ ବାଲଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଗୋଟେ ୱର୍ସିପର ବା ହି ଇଜ ଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ, ମହାପୂଜାରୀ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସିଦୋନର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା ଇସାବେଲ
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜିଦି ବା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲାଗି ପଡି ସବୁ ବିଷୟ ଫୁଲଫିଲ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଇସେବେଲ ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ସାରା ଜଗତରେ ବାଲ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଏଠି ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମା ବିଷୟରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଇସେବେଲ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ବହୁତ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇସେବେଲ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ସେ ଏତେ ଜିଦି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲୟର ଭଳିଆ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ବାଲଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ପାଗଳ ପାଇଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେତ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ 16 ପର୍ବର ଆଉ 30 ପଦରେ ଯଦି ପଢିବା, ସେଟା 30 ରୁ ଏପଟେ ଯଦି ପଢିବା, 30 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଅମ୍ରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହାବ ଆପଣା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ କୁକର୍ମ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କୁକର୍ମ କଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହାବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ କୁକର୍ମ କଲେ। ସେଇ 31 ପଦର ଖରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସିଦୋନୀୟ ମାନଙ୍କ ଇତବାଲ ରାଜାର କନ୍ୟା ଇସେବେଲକୁ ବିବାହ କଲେ ଓ ଯାଇ ବାଲର ସେବା କରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମରିଆ ସିଦ ଆପଣା ନିର୍ମିତ ବାଲର ଗୃହରେ ବାଲ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହାବ କେବଳ ବାଲ ପାଇଁ ନାହିଁ ତଥା କଣ ନା ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଆହାବ ଆପଣା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିରକ୍ତିଜନକ କର୍ମ କଲେ। ଇସେବେଲ ତ ବାଲ ଆଣିଥିଲେ, ଆଶେରା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏଡ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶାସନ କରିବା ବା ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କାଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଦରକାର ପଡିଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ବା ରାଣୀକୁ ଯାଇକି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆହାବ ଆଉ ଇସେବେଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏଲିଓଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିବେ, ପୁରାପୁରି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀର 16 ପର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର 10 ପର୍ବ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଇସେବେଲଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଗର ଥିଲା, ଇନଫେମସ୍ ଫିଗର, ତାଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା କାରଣ ହଉଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସେବେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅବୋଧ୍ୟ 100 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ 50 ଜଣ କରି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଆହାବ ରାଜା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା। ଇସେବେଲ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମେଜରେ ଆଶେରାର ଏବଂ ବାଲର 850 ଜଣ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଯାଜକ ବା ପୂଜାରୀ ମାନେ ବସୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନ ଚଳାଇ ସେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକି, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିଜନକ କାମ କରିଥିଲା। ସେ ଏତେ କ୍ରୁଏଲ ଥିଲା ଯେ ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପଛଉନଥିଲା। ସେ ଏତେ କ୍ରୁଏଲ ଥିଲା ଯେ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲା। ମତେ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି।
ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା ପୂଜା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଏକ୍ସେସ୍ ଥିଲେ ବା ଏତେ ଲାଗି ପଡି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଭୟର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ନ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୟର ବିଷୟ ଥିଲା କାରଣ ଏମାନେ କାଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ରିପେଣ୍ଟ କରିହେବନି, ଆଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇହେବନି। ସେ କଣ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପତନର କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ତାହା ପଢିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଲିୟ ଯିଏ କି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେ ବାଲ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏହି କଥାଟା ଆହାବ ଆସି ଯାଇକି କହିଲେ ଇସେବେଲଙ୍କୁ। ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀର 19 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ପଢିବା। ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅନନ୍ତର ଆହାବ ଏଲିୟଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସେ କିପରି ଖଡ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ତାହା ଇସେବେଲକୁ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଏଇଟା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ମାନ ରହିଥାଏ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁନି ଗୋଟେ କଥା କି ଯୋଉ କଥାଟା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ, ଯୋଉ କଥାଟା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଆମେ ଜାଣିକି ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଏଇ ବିଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ୟା ଆଣୁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ନାରଖାର ହେଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହେ, ଆଉ କଥା କଟାକଟି ରହେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? 19 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଆହାବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହାବ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ? ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, ସେ ତ ନିଜେ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଲିୟ ଯେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମରା ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଇସେବେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କହିବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହିଲେ କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବା 2 ପଦରେ 19ର 2ରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀର, ତହିଁରେ ଇସେବେଲ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିଲା। କଣ କହିଲା? ପ୍ରାୟ କାଲି ଏହି ସମୟକୁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଣକର ପ୍ରାଣ ତୁଲ୍ୟ ନ କରେ, ତେବେ ଦେବତା ମାନେ ମତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ଭୟଙ୍କର କଥା! ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗାଉଛି, ଏଲିୟଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗାଉଛି। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତେ ମରିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଯଦି 4 ପଦରେ ପଢିବେ, ଯୋଉ ଏଲିୟ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ କଥା ହଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଏଲିୟ କି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନଥିଲା, 4 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19ର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇସେବେଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଦେଖିକିନା ସେ 4 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ ରୋତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଲିୟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯାଇକି ଆହାବ ଆଉ ଇସେବେଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ଏତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରିଗଲା। ମତେ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି, ମୋର ଏଇ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଧା ସିଧା ମଣିଷ, ମତେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଅ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେଇ ଏଲିୟ ପୁନର୍ବାର ସେ ଚାଲିତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା, ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆହାବ ଇସେବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏଲିୟକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଥାନ୍ତେ?
କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏଲିଓଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 40 ଦିନର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିକି ଗଲେ। ଇସାବେଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା କହିବୁ କି ତାଙ୍କର କ୍ରୁଏଲିଟି ବୋଲି କହିବୁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀର 21 ପର୍ବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ 21 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠାରେ ହିଁ ଆହାବଙ୍କର ପତନର କାରଣ ବା କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠାରେ ହିଁ ଇସାବେଲଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡରେ ସେ ମରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନାବୋତର ସାଧା ସିଧା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହାବ ରାଜା କଣ କଲେ ନା, ମତେ ସେଇଟା ଦେଇଦେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଶାକ କ୍ଷେତ୍ର କରିବି। ଆରେ ତୁ ତ ରାଜା, ତୋତେ କଣ ଶାକ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କାନ୍ଥ ସାଇଡରେ ସେ ଜମିଟା ଅଛି, ସେଟା ମାଗିଦବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେବିନି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେବିନି, କାରଣ ଏଟା ମୋର ପୈତୃକ ଅଧିକାର। ମୋର ପୈତୃକ ଅଧିକାରଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ମୁଁ ଦେବିନି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆହାବ ରାଜା ଯାଇକି ନିଜର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିକିନା ଭୋଜନ ନ କରି ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ପୁରୁଷ ଜାତି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ। ସେ କଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇସାବେଲ ଦେଖିଲା, ଯଦି ଆମେ 21:5 ପଢିବା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସାବେଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ ମନ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୋଜନ କରୁନାହ। ଇସାବେଲ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆହାବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ, 7 ପଦରେ ଇସାବେଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମୁ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସାବେଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କଣ ଏବେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ କରୁ? ନା ନା, ରାଜା ନୁହଁ ତୁମେ ପୁରା ରାଜା। ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଦଉନ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆରାମ ସେ ଖାଇ ପିଇ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରୁହ, ପୁରା ଆରାମ କର, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲାନ କରୁଛି। ଇସାବେଲ ରାଣୀ ସିଧା ଗଲା, ଆହାବ ରାଜାର ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖା ଲେଖି କରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନର ପ୍ରଧାନ ସବୁ ଯେତେ ହେଡ ଲୋକ ଥିଲେ, ନାବୋତ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଦେଇକି କଣ କହିଲା, ସିଧା ସିଧା ପାପା ଧମ 2ଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଣ, 2ଟା ଲୋକକୁ ଆଣ, ତାକୁ ମଝିରେ ବସା, ତାପରେ କୁହ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଆହାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଅନେକ କଥା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ପଥରରେ ମାରିଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରୁର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ଇସାବେଲ ରାଣୀ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ନାବୋତକୁ କୁହା କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆହାବ ନିକଟକୁ ଆସିକି କହିଲେ ନା, ଯାଅ, ସେ ତ କେବେଠୁ ମରିଗଲାଣି, ଯାଅ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିଦିଅ। ଏହି 21 ପର୍ବରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ସେଇଟା ଆସିଲା। ଆମେ ଯଦି 17 ପଦରେ ପଢିବା, 21:17 ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ତିସ୍ବି ଓ ଏଲିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ଉଠ, ସମରିଆ ନିବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆହାବ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଦେଖ, ସେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ସେ ତାହା ଅଧିକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇବେ। ଏଟା ଲେଖା ହେଲା 19 ପଦରେ, 21 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଆହାବଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବା ତାଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେଇ ପର୍ବର ହିଁ 23 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଇସାବେଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଜିସ୍ରିଏଲର ଗଡ଼ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ କୁକୁରମାନେ ଇସାବେଲକୁ ଖାଇବେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରରେ ମରିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକ, କାହାର? ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରରେ ମରିବେ ତାହାକୁ କୁକୁରମାନେ ଖାଇବେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ମରିବାଟା ମରିବେ, କୁକୁର ଏବଂ ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ବଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରି ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଛେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର 21 ପର୍ବର 29 ପଦକୁ ଯଦି ଯିବା, ସେ 29 ପଦରେ ନେଇକି ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହାବ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କିପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆହାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରା ହେଇଗଲା,
ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆହାବ କଣ କଲା ନା ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା। ସେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ହେତୁରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସମୟରେ ସେହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ରର ସମୟରେ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା। ସେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରିପେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସେବେଲ ସେ ଜମାରୁ କରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଇସେବେଲର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ତାର ବିଷୟରୁ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାର ଯୋଉ লিডারশিপ, ତାର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ରରେ, ତାର ଚରିତ୍ର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଯୋଉ କ୍ରୁଏଲ ଥିଲା। ଜମାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ମାନିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜୀବନରେ ଯେ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ ଯେ ମତେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ରହିଲା, ତାର ଚରିତ୍ର ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା লিডারশিপ, ନେତୃତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇ ଦେଲା। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଇସେବେଲର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପଡିଲା, ସେ ନେଗେଟିଭ ଇଏ ଯୋଗୁ ଆହାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ସେ ନିଜ ନେଗେଟିଭ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଇସେବେଲ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପତନ ହେଲା, ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପତନ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9 ପର୍ବରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆହାବଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବ। ଜେହୁ ଯେତେବେଳେ ଇସାବେଲଙ୍କର 2ଟା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିକି ଆସିଥିଲେ, ଧନୁ ତୀରରେ ମାରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଇସାବେଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଲୁ, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ମାରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 9 ପର୍ବର 30 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜେହୁ ଜିସ୍ରିଏଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସେବେଲ ତାହା ଶୁଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଭୂଷିତ କରି ଝରକା ନିକଟକୁ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଯେ ଜେହୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ସେ କି ଭୟଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 2ଟା ପିଲାର ମଢ ଜାଣିଲା, 2ଟା ପିଲା ମୋର ମରିଲେ ଏଇ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲା, ତଥାପି ଯାଇକି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇକି ଏବଂ ମସ୍ତକ ସମସ୍ତ ଭୂଷିତ କରି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଅନଉଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା, ପୁଣି ଜେହୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଇସେବେଲ କହିଲା, ହେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ସିମ୍ରି କୁଶଳ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଜେହୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଜେହୁ ଝରକା ଆଡେ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ କହିଲେ, କିଏ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଛି କିଏ? ତହୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ 2 ବା 3 ନପୁଂସକ ଅନାଇଲେ। ଏଥିରେ କହିଲେ କଣ ନା, ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅ। କାରଣ ଇସେବେଲ ରାଣୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଥିଲା, ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ ଯିଏ ରହିବ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯିଏ ରହିବ, ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ସେଠାରେ ଯେମିତି ମରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 33 ପଦରେ, ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜେହୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲା, ହଉ ସେ ତ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ରାଜକନ୍ୟା, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା, କାହାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲା। ଇସେବେଲ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ମଲାଣି, ତଥାପି ସେ ହଉଛି ରାଜକନ୍ୟା। ତାକୁ ଯାଇକି କବର ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସୈନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେଠାରେ କଣ ପାଇଲେ? କିଛି ପାଇଲେନି। କୁକୁର ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଖାଲି ଖପୁରି ଥିଲା, 2ଟା ହାତ ଥିଲା, ହାତର ପାପୁଲି ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ କବର ଦେବାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଛଡା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସମୟ ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳେଇବାର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚଳିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଚଳିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହାବ ରାଜା କମ ସେ କମ ଥରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀରେ 21-29 ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥିଲେ। ଇଏ ଟୋଟାଲି
ପାୱାରର ମିସୟୁଜ କରିଥିଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଥିଲେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଲିଓଙ୍କ ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟା ବି ସେ କଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ 10 ପର୍ବକୁ ଯିବା, ଯେହୁ ରାଜା ପୁଣି ସେତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆହାବଙ୍କର 70ଟା ପୁଅ ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ 10 ପର୍ବରେ ପଢିଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ନା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ କାଟିକି ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣିଲେ, ଝୁଡିରେ ତାଙ୍କର 70ଟା ପୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। କହିଲେ 2 ସାଇଡରେ ଗଦା କର। 2 ସାଇଡରେ ଗଦା କରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେ ଗଦା ହେଇକି ରହିଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଥିଲେ ଆହାବଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ। 10 ପର୍ବରେ ସେତକ ମାନେ ମର୍ଡର ହେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର 10 ପର୍ବରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 21 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। 21 ପର୍ବର ସେ 20 ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ ହଁ 20ର 21ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 21ରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ଝାଟୁଇ ଦେବି। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଆହାବ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରିବି। ସେଇ ଅନୁସାରେ 70ଟା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବଂଶ, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। এই ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହାବ ଏବଂ ଇସେବେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ଟପିକଟା କାହାର ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଓମ୍ରି ରାଜା ଆହାବର ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଇସେବେଲଙ୍କର ବାପା ବାଲ ଦେବତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ କରାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଇସେବେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଠାଲିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମାର ପାଦରେ ହିଁ ସେ ବି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନା ଅଭିଶାପ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।